السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کا لسٹ میں سے یہ پہلی کتاب جو میں نے چنی ہے اس کا نام ہے النحو الواضح۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو لوگ نحو صرف پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور ابھی نحو صرف کے بعد کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب کو جس انداز میں لکھا گیا ہے اس کے اندر ایک ہی بار میں بہت ساری چیزوں کی مشق ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کتاب عربی میں ہے تو آپ کے اندر عربی کتاب کو سمجھنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کتاب کے اندر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا ہے تو اعراب لگانے کی بھی جو صحیح طریقہ ہے اور اعراب لگانے کی بھی مشق اس کتاب کے ذریعے سے ہماری ہو جاتی ہے۔ اور جو تیسرا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ نحو کی کتاب ہے، تو نحو کے سارے دوسرے احکامات کو انہوں نے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے اور اس کی مشق کروائی ہے۔ لیکن پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ کتاب سمجھ میں تب آئے گی جب آپ نے اس سے پہلے نحو کی کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھ رکھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو سمجھنے کا پہلے طریقہ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے پہلے اسٹارٹنگ میں کچھ مثالیں پیش کی ہے اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب میں صرف دوسرے انداز میں لکھا گیا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے، پہلے ایگزامپلس لکھے ہیں، پھر ان ایگزامپلس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ الجملۃ المفیدۃ، جملۃ المفیدۃ پہ پیش اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسا عامل نہیں جو ان دونوں کو زیر دیتا۔ جملۃ المفیدۃ موصوف صفت ہے، موصوف صفت ہونے میں چار چیزوں کے اندر یہ برابر ہے، معرفہ، نکرہ، اعراب، واحد تثنیہ، جمع مذکر مؤنث، اس لیے میں نے دونوں پر الجملۃ المفیدۃ پڑھ کے دونوں کو موصوف صفت بنایا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا مرکب مفید جملہ یا جملہ مفید۔ آپ یہ لفظ کہیں اور بھی سن چکے ہیں۔ دیکھیے جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکمل جملہ جو پورا معنی بتاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب مفید، اور ایک ہوتا ہے ادھورا جملہ جو پورا معنی نہیں بتا پاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ جملے مفید کا مطلب ہوا کہ وہ جملہ ہوگا جو پورا معنی بتاتا ہوگا، یعنی جب بولنے والا بول دے تو سننے والے کو کسی طرح کا کوئی شک اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال یہاں پر دی ہے امثلۃ، لیکن مثال تک پہنچنے سے پہلے کچھ چیزیں میں پہلے کلیئر کر دوں۔ وہ یہ کہ جملہ مفیدہ جو ہوتا ہے یعنی جو مکمل جملہ ہوتا ہے وہ دو طرح سے شروع ہوتا ہے، یا تو اسم سے شروع ہوتا ہے یا فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اسم سے شروع ہوا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، فعل سے شروع ہوا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اس کے اندر کم سے کم دو جز ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں گے پہلی جو مثال ہے ہماری البستان جمیل، یہ دو بنے ہوئے، ایک البستان ہے ایک جمیل ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم سے شروع ہوا ہے۔ اس کے پہلے جز کو جو ہے ہم کہتے ہیں مبتدا اور اس کے دوسرے جز کو ہم کہتے ہیں خبر۔ لیکن یہاں تو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ مبتدا خبر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کیسے پتہ کریں گے کہ کون سا لفظ مبتدا ہوا اور کون سا لفظ خبر ہوا؟ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی خبر پر ہمیشہ تنوین ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب میں آپ سے پوچھوں کہ البستانو کیا ہے تو آپ کہیں گے مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ اور جمیلن کیا ہے؟ خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نکرہ ہے، اس پر تنوین لگی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے موصوف صفت میں چار چیزوں کے اندر برابری چاہیے تھی، مبتدا خبر کے اندر تین چیزوں کی برابری ہوتی ہے۔ اعراب میں جو اعراب مبتدا کا ہوگا وہی اعراب خبر کا ہوتا ہے، پہلا۔
दूसरा, वाहिद तस्निया जमा होने में मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर वाहिद, मुब्तदा तस्निया है तो ख़बर तस्निया, मुब्तदा जमा है तो ख़बर जमा। और तीसरा होता है मुज़क्कर मुअन्नस होने में, मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर मुअन्नस। और मुब्तदा ख़बर का तर्जमा जो होता है ये मुकम्मल जुमला होता है, एक कंप्लीट माने देता है, समझने वाले को कोई भी इसके अंदर शक व शुबहात नहीं होता है। जैसे अल बुस्तानु जमीलुन, बागीचे खूबसूरत है, खूबसूरत बागीचा है या बागीचा खूबसूरत है। पहले मुब्तदा का तर्जमा करें फिर ख़बर का, तो बागीचा खूबसूरत है, इसलिए मैंने मुकम्मल जुमला किया। अल बुस्तान मुब्तदा, जमीलुन ख़बर। अशम्सु तालिअतुन, सूरज तालिअतुन निकलने वाली है। शम्स चूँकि मुअन्नस सिमाई है, यानी कि अरब के लोग मुअन्नस इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी ख़बर तालिअतुन मुअन्नस आई है, ये मान करके कि शम्स भी मुअन्नस है। शम्मा अलीउन वरदतन, शम्मा या शुम्मु फेल है, मतलब होता है सूंघना। अली पर पेश है इसलिए अली शम्मा का फ़ाइल है। वरदतन पर नसब है इसलिए वरदतन शम्मा का मफूल है। अली ने गुलाब का फूल सूंघा। कतफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, कतफ़ यक्तिफ़ु मतलब होता है तोड़ना, मुहम्मद उसका इस्म है, ज़हरतन फूल है गुलाब का। मुहम्मद ने गुलाब नहीं कोई भी फूल, ज़हरतन मतलब कोई भी फूल, मुहम्मद ने कोई भी फूल तोड़ा। यईशु समकु फिल माई, रहता है ज़िंदगी गुजारता है मछली, फिल माई पानी के अंदर। यकसुरुन नखीलु फी मिस्र, कसूरा यकसुरु मतलब होता है बढ़ना। अन्नखील खजूर के पेड़ को, खजूर के पेड़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं मिस्र में, यानी उसकी तादाद ज़्यादा हो रही है मिस्र के अंदर। ये एग्जाम्पल्स थे, मैंने एक्स्ट्रा आपको मुब्तदा ख़बर के बारे में बता दिया। यहाँ ये थोड़ा दूसरे अंदाज में अरबी में समझाएंगे। अल बहसु पर पेश मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ इसलिए कि इससे पहले कोई ज़बर या ज़ेर देने वाला आमिल नहीं है। अल बहसु इज़ा तअम्मलना फ़ेल फ़ाइल, अत्तरकीबल अव्वल लगा हुआ, वजदना फ़ेल, वो ज़मीर मफ़ूल मंसूब की ज़मीर है। इज़ तअम्मलना तरकीबल अव्वला, जब हमने गौर किया पहली तरकीब पर, वजदनाहु युतरकिबु मिन कलिमतैनी, तो हमने पाया उसको युतरकिबु मिन कलिमतैनी, दो कलिमों से जुड़ा हुआ। युतरकबु भी आप पढ़ सकते हैं अगर जुड़ा हुआ तर्जमा करना है तो। इहदाहुमा अलबुस्तानु वसानियतु जमीलुन, ऊपर का जो पहला एग्जाम्पल है उसकी बात कर रहे हैं। इस फ़इज़ा अख़ज़ना अलकलिमतल ऊला वहदहा, तो अब जब हम पकड़ लेते हैं, यानी हम जब पहले को देख लेते हैं, पहले कलिमे को, सिर्फ पहले कलिमे को, क्या है, वही अलबुस्तान, वो सिर्फ एक बागीचा है, बुस्तान है। लम नफ़हम इल्ला मानन मुफ़रदन, तो हम नहीं समझते हैं मगर सिर्फ एक मुफ़रद माने, यानी मुफ़रद और मुरक्कब की भी यहाँ पे बात बताई जा रही है कि मुफ़रद एक लफ्ज़ को कहते हैं और मुरक्कब एक से ज़्यादा को। और जुमला जो होता है कभी मुफ़रद नहीं हो सकता है, जुमला एक से ज़्यादा होते हैं तभी जुमला बनते हैं। अगर एक है तो वो मुफ़रद रहेगा, मुफ़रद कभी भी जुमला नहीं बनता है। उसी बात को इन्होंने यहाँ बताया है कि अल बुस्तानु जमील दो लफ्ज़ है, अगर उसमें सिर्फ बुस्तान को लेते हैं आप या सिर्फ जमील को लेते हैं आप, तो ये दोनों सिर्फ एक एक माने देते हैं। बगैर अगर इन दोनों को आप मिला नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक एक माने दे रहे हैं तो ये मुफ़रद हो जाएंगे, ये मुरक्कब नहीं रहेगा, ये जुमला नहीं बनेगा। ला यकफ़ी लित्तख़ातुबी, बातचीत करने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। व कज़ालिकल हालु, और यही हाल है, इज़ा अख़ज़ना अल कलिमत सानियत वहदहा, जब हम लेते हैं दूसरे कलिमे को, वह हुआ जमीलुन, जमील को, यानी अगर सिर्फ बुस्तान को लेंगे तब भी पूरा माने नहीं देगा। बगीचा मतलब होता है सिर्फ बगीचा, अब क्या हमको नहीं पता क्या आगे लगेगा। या इसी तरीके से जमीलुन को आप लेंगे तो ये भी पूरा माने नहीं देगा।
वलाकिन्नना इज़ा ज़ममना इहदल कलिमतैनी इलल उख़रा अलन नहवी अल्लज़ी फ़ित तरकीब। वलाकिन्नना, लेकिन जब हम, इज़ा ज़म्मना, ज़म्मना कि जब हम मिला देते, या ज़ममना इसको पढ़िए, ज़ममना जब हम मिला देते, इहदल कलिमतैनी इलल उख़रा, उन दोनों कलिमे को एक दूसरे से, अला नहवी, नहव के कायदे के मुताबिक, अल्लज़ी फ़ित तरकीबी, यानी जो तरकीब के लिए वाक़ हुआ है, नहव के वो कायदे जो जोड़ने, दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए आते हैं, उसके मुताबिक अगर हम इन दोनों कलिमे को जोड़ दें, वकुलना, और जब हम कहेंगे अल बुस्तानु जमीलुन के बागीचा खूबसूरत है, फ़हिमना मानन कामिलन, तो हम उसका मुकम्मल माने समझ जाएंगे। वस्तफ़दना फ़ाइदतन ताम्मतन, और हम इस्तिफ़ादा करेंगे, हम फ़ायदा उठा लेंगे, मुकम्मल फ़ायदा। वहिया, और वो फ़ायदा क्या है, इत्तिसाफ़ुल बुस्तानी बिल जमाली, बुस्तान का बगीचे को मिलाना खूबसूरती के साथ। अल बुस्तान जमीन मतलब क्या होता है कि खूब, यही बताया जा रहा है ना कि बागीचा खूबसूरत है, तो यहाँ क्या किया है, बागीचे को खूबसूरती के साथ मिलाया गया, यानी खूबसूरत के लफ्ज़ मिलाया। इत्तिसाफ़ मतलब औसाफ बयान करना भी होता है, तो यहाँ अल जमील, जमीलुन जो है वो बता रहा है कि बागीचे की खूबसूरती को बयान कर रहा है। वलिज़ालिक युसम्मा हाज़त तरकीबु जुमलतन मुफीदतन, इसी वजह से इस तरकीब का नाम रखा जाता है जुमला मुफीदा, क्योंकि ये पूरा मुकम्मल माने देता है। वकुल्लु वाहिदतिन मिन कलिमतैनी, और हर एक दो कलिमे में से, तुअद्दु जज़ा मिन हाज़िहिल जुमलती, शुमार किया जाता है जज़ा इस जुमले में। वहाकदा युकालु फ़ी अमसिलतिल बाक़ियती, इसी तरीके से आने वाले बाकी के तमाम मिसालों में यही हुआ है। ये जो लास्ट इबारत है, वकुल्लु वाहिदतिन मिनल कलिमतैनी तुअद्दु जज़ाअन मिन हाज़िहिल जुमलती, कि हर एक जो इसमें से है, चाहे वो बुस्तान जमीन, तो बुस्तान हुई या जमील, ये दोनों के दोनों जो है ये जज़ा बनते हैं मिन हाज़िल जुमलती। जज़ा का यहाँ पता तुम्हें वजह कर दीजिए कि इस जुमले के बनाने की वजह बनते हैं। व बिहाजा, इस वजह से, नरा, हमने देखा या हम देखते हैं, अन्नल कलिमता वहदहा, कि एक कलिमा अकेला, ला तख्फी फित तखातुबी, बातचीत करने में काफ़ी नहीं होता है। वो अन्नहु ला बुद्दा, ला बुद्दा का तर्जमा ज़रूरी होता है, तो अन्नहु ला बुद्दा, बल्कि वो ज़रूरी है, मिन कलिमतैनी, दो कलिमतों से, दो कलिमा होना, फ़अक्सर, या फिर ज़्यादा होना, हत्ता यस्तफ़िदल इंसानु फ़ाइदतन ताम्मतन, यहाँ तक कि इंसान फ़ायदा उठा ले, एक मुकम्मल फ़ायदा उठा ले। व अम्मा नहव, और रही बात मिसाल के तौर पे, कुम, इजलिस, तकल्लम, इस तरह के अल्फाज, तो ये सब दिखने में एक ही लग रहे हैं। कुम एक मुफरद लफ्ज़ लग रहा है, इजलिस मुफरद लफ्ज़ लग रहा है, तकल्लम मुफरद लफ्ज़ लग रहा है। मिम्मा ज़ाहिरुहु अन्नहु कलिमतुन वाहिदतुन काफ़ियतुन फ़ित तखातुबी, मिम्मा जिससे ज़ाहिर हो रहा है, ज़ाहिरुहु, इसका ज़ाहिर यानी तमाम अल्फाज का ज़ाहिर क्या है, अन्नहु कलिमतुन वाहिदतुन, कि वो सारे के सारे अकेले वाहिद कलिमा है। ऊपर हमने ये बात बताई कि एक जुमला मुफीद जो होता है वो मुफरद नहीं होता है, एक लफ्ज़ नहीं होता है, बल्कि एक से ज़्यादा होता है। और यहाँ इजलिस, कुम वगैरह जो है, इसको हम जुमला मुफीदा पढ़ते हैं, और यहाँ पर तो एक ही जुमला है, तो उसी का जवाब दे रहे हैं कि मिम्मा ज़ाहिर हो, कि उसका ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अन्नहु कलिमतुन वाहिदतुन, की ये एक जुमला है, काफ़ियतुन फ़ित तखातुबी, और ये जुमला काफ़ी होता है बात करने में। फ़लैसा फ़िल हक़ीक़ति बि कलिमतिन वाहिदतिन, हालांकि हकीकत में ये एक अकेला कलिमा नहीं है। व इन्नमा हुआ जुमलतुन मुरक्कबतुन मिन कलिमतैनी, जबकि वो जो है ये मुरक्कब जुमला है, दो जुमलों से मिलकर के बना है, दो कलिमे से मिलकर के बना है। इहदाहुमा मलफूज़तुन, इहदा यानी उनका जो पहला जुज़ है, जुमला है, मलफूज़तुन यानी ज़ाहिर है, लफ्ज़ों में दिख रहा है, कुम,
تو کم جو لفظ ہے یہ لفظوں میں دکھ رہا ہے کہ یہ پہلا جملہ ہے، وَالْأُخْرَى غَيْرَ مَلْفُوظَةٍ، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہے انت ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر سے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، تو یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر کے جملہ بنا، اکیلے نہیں تھا۔ وہی بات انہوں نے یہاں کہی کہ یہ انت التی یفہمها السامع من کلامی، اور یہ انت وہ ہے جس کو سننے والا، سامع سننے والا سمجھ جاتا ہے بات سے، وَإِن لَّمْ يُنْطَقْ بِهَا، چاہے اگرچہ وہ اس کو بولا جائے یا نہ جائے۔ کسی سامنے والے کو میں کہہ دوں کھڑے ہو جاؤ، تو اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں تم ہی کھڑے ہو جاؤ، نارمل اگر ہم بول دیں کھڑے ہو جاؤ تب بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا انتا استعمال کیا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کھڑے ہو جانے کے لیے۔ اب قاعدہ نمبر 1 دیکھیے، رول نمبر 1، الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدۃ ویسمى ایضا کلاما۔ نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک سے زیادہ گروپ آف ورڈ جو ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لفظ اگر پورا فائدہ دے رہا ہے تو وہ مرکب مفید ہے، جس کو آپ فائدہ تامہ کہتے ہیں یا جملہ مفید کہتے ہیں، اس کو کلام مفید بھی کہتے ہیں۔ اور قاعدہ نمبر 2، الجملۃ المفیدۃ، یعنی مرکب مفید جملہ جو ہے، قد تترکب من کلمتین، منیمم 2 کلموں سے مل کر کے بنتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی کبھی زیادہ سے، کبھی کبھی 2 سے زیادہ جملوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تُعَدُّ جُزْءًا مِّنْهَا، یہ جزا نہیں ہے، جزءاً ہے، اور ہر ایک کلمہ جو ہے وہ اس شمار کیا جاتا ہے، مرکب کلمے کا جزء شمار کیا جاتا ہے، اس کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں تک کی بات میں انہوں نے یہ بتایا کہ مرکب جملہ 2 طرح کا ہوگا، ادھورا اور پورا۔ ادھورا جملہ جو ہوتا ہے اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، ادھورا نہیں، پورا جملہ جو ہوتا ہے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ مفید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فائدہ دے رہا ہے، اور مرکب مفید جو ہوتا ہے کم سے کم 2 جملہ اور زیادہ سے زیادہ کتنا جملے سے ہی بن سکتا ہے، کم سے کم 2 کلمہ، زیادہ سے زیادہ کتنے بھی کلمے سے بن سکتا ہے۔ اس کا ایک بات کا سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ جو فعل ہوتا ہے امر وغیرہ کا، اس کے اندر تو ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ ایک لفظ نہیں ہوتا ہے، ایک لفظ تو وہ ہوتا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن ایک اس کا ایک لفظ ضمیر ہوتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ چلیے اب تمرین دیکھ لیجئے۔ تمرین، اقرأ الامثلۃ السابقۃ، آنے والے سوالوں ایگزامپلس کو پڑھیے، وبین، اور بتائیں، عدد کلماتی فی کل مثال، ہر ایک مثال کے کلمات عدد، یعنی عدد کلمات کتنے کلموں سے مل کر کے بنا ہے، یہ آپ کو بتانے ہیں۔ سابقہ سے مراد ہے اوپر جو جملہ جا چکا ہے، اوپر جو ایگزامپلس جا چکے ہیں وہ، تو یہاں البستان 1، جمیل 1، شمسو 1، طالعتن 1، تو 2 ہوا، شمع 1، علیٌ 2، اور وردتن 3۔ یہاں پر بھی 3، یہاں پر 4، اور یہاں پر بھی 4۔ دوسرا، اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منها، اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منها، آنے والے جملے، آتیہ مطلب ہوتا ہے نیچے دیے گئے، تو نیچے دیے گئے جملے کو پڑھیے، بیان کریے الکلمات، کلمے کو بیان کریے، فی کل واحدۃ منها، یعنی پڑھ پڑھ کے بتائیے کون کون کلمہ ہے۔ السماء ایک کلمہ، ممطرۃ ایک کلمہ، حدیقۃ کلمہ، جمیلۃ، ینقطع الکلمہ، المطر کلمہ، یسیر کلمہ، السحاب کلمہ، تطلع کلمہ، شمس کلمہ، تجف الارض، طائر، فوق شجرۃ، یقطف علی الازہار، یلعب الغلمان بالکرۃ، ینزل المطر من السماء، تسیر السفن فی البحار، یشتد البرد فوق الجبال۔ اب میں ایک بار ترجمہ بھی سب کا کر ہی دیتا ہوں۔ السماء ممطرۃ، آسمان برسنے والی ہے، الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے، ینقطع المطر، بارش ختم ہو گئی، یسیر السحاب، بادل چل رہا ہے، تطلع الشمس، سورج نکل رہا ہے، تجف الارض، زمین دھس رہی ہے، الطائر فوق الشجرۃ، پرندہ پیڑ کے اوپر ہے، یقطف علی الازہار،
अली फूल तोड़ता है, यलअबुल गुलमानु बिलकुर्रती, बच्चे क्रिकेट बॉल से खेलते हैं, यंजिलुल मतरु मिनस समाई, आसमान से बारिश बरसता है, तसीरुस सुफ़नु बिल बिहारी, सुफ़ुन नाव समंदर में तैर रही है, यश्तद्दुल बर्दु फ़ौक़ल जिबाली, गर्मी सख्त हो रही है, ठंडा पहाड़ के ऊपर ठंडी सख्त हो जाती है। मय्इज़ अल जुमल अल मुफीदता फ़ित तराकीबिल आतियती, अब नीचे वाले जुमले में हमको बताना है कि कौन जुमला मुफीदा है और कौन जुमला मुफीदा नहीं है। लैसल जव्वु, ये जुमला मुफीदा नहीं है, इसलिए कि लैसा का अपना एक इसम एक खबर होता है, तो अलजुव्वु लैसा का इसम है, लैसा की खबर मौजूद नहीं है, तो ये आपका जुमला मुफीदा नहीं हुआ। अकल फरीदुन, ये फेल फाइल है, जुमला मुफीदा है, फरीद ने खाना खाया। अल कितारु सरीउन, मुब्तदा खबर है, मुकम्मल जुमला है, ट्रेन तेज रफ्तार से चलती है। इन इज्तहदता, इन हरफ शर्त है यहाँ पर, इन इज्तहदता यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जुमला अधूरा है। एक एतबार से ये पूरा तो है, अगर ये इन नहीं होता, इज्तहदता होता कि तुम मेहनत करते हो या करोगे, तो मुकम्मल जुमला होता, इसलिए कि यहाँ पर फेल फाइल होता। लेकिन चूंकि इन आ गया है, तो इन जो होता है शर्त होता है, कंडीशन की, ये होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा वो अभी बाकी है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ये अधूरा जुमला है। लईतल मरीज, लईता का भी अपना एक इसम एक खबर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसम है, इसलिए ये भी अधूरा है। अस्सबु नज़ीफ़ुन मुब्तदा खबर है, कपड़ा साफ सुथरा है। अल किताबु अल्लज़ी, इसमें मौसूल के बाद एक जुमला होता है जो पूरा सिला बनता है, इसका मतलब ये अधूरा जुमला है। अल बिन्तु अल मुतअल्लिमतु, अल बिन्तु अल मुतअल्लिमतु, ये मौसूफ सिफत है, इसलिए कि ये जो दूसरा जुज़ है ये दोनों सेम है सारी चीज़ों में, तो मौसूफ सिफत जो होता है और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये भी अधूरा जुमला होता है, इसलिए ये भी अधूरा जुमला है। तमरीन नंबर 4, इजअल कुल्ला मिसालिन मिनल अमसिलतिल आतियती जुमलतन मुफीदतन, इजअल बनाओ, कुल्ला मिसालिन हर मिसाल को, मिन अमसिलतिल आतियती जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए उसमें से, जुमलतन मुफीदतन मुफीदा जुमला बनाना, यानी यहाँ पे कुछ कुछ गैस हैं, उसमें आपको ऐसे लफ्ज़ भरने हैं जिससे मुकम्मल जुमला बन जाए। बिवज़ई कलिमतिन मुलाइमतिन, मुनासिब कलिमे को भरने के साथ, फिर मकानिल खाली, खाली जगह पर भरने में। तो अल उस्फूरु अल कफसु, तो अगर यहाँ पर मैं कोई लफ्ज़ ले आऊँ, अल उस्फूरु यईशु फिल कफसी, तो हो जाएगा कि परिंदा जो है वो पिंजरे में रहता है। अल वलदु अकला फ़अल फ़ाकिहतु, लड़के ने खाना खा लिया मेवे को, तो भी जुमला हो गया। अस्सौरु यसीरु अलल अर्ज़, ले आइए यहाँ पर कुछ भी आप अपने हिसाब से ला सकते हैं जो मुकम्मल जुमला बना दे, क्योंकि यहाँ पर ये मौसूफ सिफत बना हुआ है, लेकिन इसको मौसूफ सिफत से तोड़ने के लिए कुछ बीच में ला दीजिए कोई फेल वगैरह, तो मुकम्मल जुमला बन जाएगा। अल वलदुल मुहज़्ज़ब, ये मौसूफ सिफत है, यहाँ पर मुजतहिदुन ले आइए, जो मुहज़्ज़ब लड़का होता है वो मेहनती होता है। अल हिज़ाउ अज़य्यकुन, तो यहाँ पे अल हिज़ाउल ज़य्यकु, अल हिज़ाउ अज़य्यकु समीनुन कीमती है, ये ले आइए। अल कमरु फिस समाई ले आइए, चांद आसमान में रहता है, तो कुछ भी आप वहाँ पर बना सकते थे। ज़ा कुल्ला कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतियती फ़ी जमीलतिन मुफीदतिन मुरक्कबतिन मिन कलिमतैन, रखो हर एक कलिमे को नीचे आने वाले कलिमात में से, फ़ी जुमलतिन मुफीदतिन, ताकि वो एक मुरक्कब मुफीद जुमला बन जाए। तो अल हदीक़तु है, तो आप ले आइए जमीलतुन। अश्शजरतु मुस्मिरतुन, अल अज़हारु जमीलतुन, अश्शम्सु तालिअतुन बन गया। ज़ी कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आति फ़ी जुमलतिन मुरक्कबतिन अक्सर मिन कलिमतैन। अच्छा, अब यहाँ पर भी मुरक्कब जुमला मुफीद बनाना है, लेकिन दो कलिमों से ज़्यादा, अक्सर मिन कलिमतैन, दो कलिमों से ज़्यादा। तो चलिए दो कलिमों बनाते हैं। अलमा है, हमको दो और लाना है, तो अलमाउ, तो अलमाउ है, तो यहाँ पर आप उर्दू में क्या कह सकते हैं हम लोग, पानी ठंडा है, तो ये तो दो जुमला, माउ अलमाउ बारिदुन, हमको दो से ज़्यादा लफ्ज़ लाने हैं। अलमाउ फिल कासी बारिदुन, कासी मतलब गिलास, तो गिलास में जो पानी है वो ठंडा है।
الفاقہۃ مفیدۃ للصحۃ، میوے جو ہیں صحت کے لیے مفید ہے. زید یلعب بالکرۃ، زید کھیلتا ہے اپنے گیند سے. اور زید یرکب دراجۃ، اور زید جو ہے اپنے سائیکل کو چڑھتا ہے، سوار ہوتا ہے. تو بن گئے 2 سے زیادہ جملے. چلیے نمبر 6 کیا ہے؟ ایتی بثلاث جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من کلمتین وبثلاث بکل منها 3 کلمات ثم بثلاث بکل منها 4 کلمات. یہ بہت اچھا ٹاسک ہے، یہ میں آپ کے سامنے نہیں بناؤں گا، یہ آپ کو بنانے کی پریکٹس کے لیے. یہ کہہ رہے ایتی بثلاث جمل، کہ 3 ایسے جملے بناؤ، کل واحدۃ منها مرکبۃ من کلمتین، کہ ہر ایک اس میں سے 2 کلمے سے جو ہے کم سے کم 2 کلمے سے بنا ہوا ہو. وبثلاث بکل منها 3 کلمات، اور پھر 3 کلمہ ایسا بناؤ جو 3 کلمے سے زیادہ سے بنا ہو، اور پھر 3 جملے ایسے لکھو جو 4 کلمے سے بنا ہو. تو یہ آپ کو خود بنانا، یعنی پہلا 3 کلمہ بنانا ہے جو 2 سے بنا ہو، پھر 3 بنانا ہے جو 3 جملے سے بنا ہو، 3 کلمے سے بنا ہو، اور پھر 3 جملہ بنانا ہے جو 4 کلمے سے بنا ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں آپ بنا پاتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.